नमस्कार। नवीक स्कूल आधारित डिजिटल लेक्चर में हूँ शुक्ल सर आप सर्वનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। नामाना मूळ तत्वो धोरण 11 में आपणे प्रथम चेप्टर हिसाबी पद्धति अने तेना पारिभाषिक शब्दोनी समझ आ चेप्टरनी आपणे शरूआत करेली हती। गया लेक्चरनी अंदर आपणे आ हिसाबो लखवा माटेनी जुदी जुदी जे बे पद्धतिओ छे, एक देशी नामा पद्धति अने बे द्विनोंधी नामा पद्धति, एमना विशेनी विस्तारथी चर्चा करेली हती। जो कोई विद्यार्थीओए ए विडियो जोवानो बाकी होय तो खास ए विडियो अचूक जोई लेजो अने त्यारबाद आजना लेक्चरने तमे जोशो तो तमने खूब ज सरलताथी पॉइंटने समझवामां सहेलुं पड़शे। गया लेक्चरनी चर्चा झड़पथी हूँ रिपीट करी अने आजना लेक्चरनी आपणे शरूआत करीए के आपणे जे वेपार धंधानी अंदर हिसाबो राखीए छीए, आ हिसाबो राखवा माटेनी जुदी जुदी बे पद्धतिओनो उपयोग करवामां आवे छे। एक छे देशी नामा पद्धति अने बीजी छे द्विनोंधी नामा पद्धति। टूंकमां चर्चा करीए तो देशी नामानी शरूआत अथवा के शोध एम कहेवाय छे के भारत देश में थयेली छे। ज्यारे भारत देश में वेपार अने वाणिज्यनो विकास मर्यादित प्रमाण में हतो त्यारे भारत देश देशी नामा पद्धति मुजब पोताना हिसाबो राखतो हतो। देशी नामा पद्धति ने बीजी भाषा में आपणे वही खाता पद्धति तरीके पण ओळखीए छीए। देशी नामा में मुख्य बे चोपड़ाओ राखवामां आवे छे, एमनी पण आपणे चर्चा करेली हती, रोजमेळ अने खाता वही। त्यारबाद बीजी वात आपणे करेली हती ए हती द्विनोंधी नामा पद्धति। द्विनोंधी नामा पद्धतिनी शोध एम कहेवाय छे के इटाली देश में रहता एक गणित शास्त्री श्री ल्यूका पेसियोलीए ईस्वीसन 1494 में करेली हती। देशी नामा पद्धति में घणी बधी मर्यादाओ हती अने आ मर्यादा एम कहेवाय छे के द्विनोंधी नामा पद्धति दूर करी दे छे। एटले वर्तमान समयनी अंदर भारत अने विश्वना बीजा देशों में द्विनोंधी नामा पद्धति मुजब हिसाबो लखवानो व्याप वधेलो जोवा मळे छे। आजना लेक्चर में आपणे एक महत्वनो टॉपिक नवा प्रश्ननी शरूआत करवाना छीए अने ए प्रश्ननुं नाम छे हिसाबी पद्धतिनी प्रक्रिया जणावो। आ हिसाबी पद्धतिनी प्रक्रिया एटले शुं? सौ प्रथम हूँ तमने सरल शब्दनी अंदर आ समजावुं छुं, त्यारबाद आपणे प्रश्नने व्यवस्थित समझीए। आपणे वेपार धंधानी अंदर ज्यारे हिसाबो लखवामां आवे छे तो आ हिसाबो लखवा माटे आपणे मन फावे एम हिसाबो लखी शकता नथी, परंतु वेपार धंधानी अंदर हिसाबो लखवा माटेना अमुक स्टेप जोवा मळे छे अने आ स्टेपने आपणे फॉलो करी एने अनुसरी अने आपणे वेपार धंधाना हिसाबो लखवाना थाय छे। उदाहरण तरीके तमने एक सरल शब्द में कहूँ के मानी लो कि आपणे भणीए छीए तो भणतरनी अंदर पण तमे जुओ छो के भणतरनी एक प्रक्रिया जोवा मळे छे, एमना स्टेप जोवा मळे छे अने एने आपणे फॉलो करी अने आपणो अभ्यासक्रम आपणे चालतो होय छे। हूँ एम कहूँ कि पहला मारे 12मुं धोरण करी लेवुं छे, त्यार पछी हूँ 10मुं धोरण करीश तो समझी लेजो कि आ प्रक्रिया तमारी सदंतर खोटी जोवा मळे छे। आपणा अभ्यासनी अंदर जे नक्की करेल छे सिस्टम के पहला पहेलुं धोरण पछी बीजुं धोरण पछी त्रीजुं धोरण, तो जेम आपणे भणतरनी अंदर आ प्रक्रिया फॉलो करी अने आपणे आपणो अभ्यास छे ए संपूर्ण पूरो करीए छीए, ए ज रीते आपणे वेपार धंधानी अंदर जे हिसाबनी द्वारा अकाउंटंट द्वारा ज्यारे हिसाबो लखवामां आवे छे तो ए हिसाबो लखवा माटेनी प्रक्रिया छे अने ए प्रक्रियाने ए फॉलो करी અને ત્યારબાદ
વેપાર ધંધાના હિસાબો લખતા હોય છે. આજે આપણે આ હિસાબી પદ્ધતિની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાના છીએ, એટલે કે વેપાર ધંધાની અંદર હિસાબો લખવાના શું સ્ટેપ છે એના વિશેની આપણે માહિતી લેવાના છે. પરીક્ષાની અંદર આ પ્રશ્ન તમને 3 કે 4 માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે છે. જો પેપરની અંદર તમને આ હિસાબી પદ્ધતિની પ્રક્રિયા આ પ્રશ્ન 3 કે 4 માર્કમાં પૂછાય તો આવા સમયમાં હિસાબી પ્રક્રિયાના બોર્ડ ઉપર તમે જોશો તો મેં 6 સ્ટેપ લખેલા જોવા મળે છે. એક સ્ટેપ અને બાકીના જે 5 સ્ટેપ છે એ આ બાજુ જોવા મળે છે. પરીક્ષામાં ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો કે આ પ્રશ્ન પૂછાય તો આવા સમયની અંદર પ્રક્રિયાના સ્ટેપ 1 2 3 4 5 6 એ ક્રમ ક્યાંય તોડતા નહીં. જો તમે ક્રમને આડાઅવળા કરી નાખ્યા, એટલે કે પહેલો મુદ્દો હોય એ તમે 5મો લખો ને 5મો હોય પહેલો લખો ને 6થો હોય બીજો લખો, તો જો તમારી હિસાબી પ્રક્રિયાના સ્ટેપ આડાઅવળા તમે કરશો તો આવા સમયમાં તમને પરીક્ષામાં માર્ક મળશે નહીં. કહેવાનો મતલબ કે આ હિસાબી પ્રક્રિયાના સ્ટેપ એ આપણા હિસાબની અંદર નક્કી કરેલા જે સ્ટેપ છે એ મુજબ જ આપણે ચાલવું પડશે. તો શરૂ કરીએ. હિસાબી પદ્ધતિની પ્રક્રિયા જણાવું. સૌ પ્રથમ ઉપર થોડી પ્રસ્તાવના લખેલી છે, એને આપણે સમજીએ. તેમાં લખ્યું છે કે હિસાબી પદ્ધતિ એ માનવ સર્જિત પ્રક્રિયા જોવા મળે છે. એટલે કે આપણે વેપાર ધંધાના જે હિસાબો લખવાના છીએ તો એ હિસાબો લખવાના પ્રક્રિયાના સ્ટેપ એ કોણે નક્કી કરેલા હશે? તો કે ભાઈ માનવ સર્જિત, માનવોએ જ નક્કી કરેલા છે. અને માનવીએ જે નક્કી કરેલા છે, આપણા વિદ્વાન લોકોએ નક્કી કરેલા સ્ટેપ છે, એ મુજબ આપણે હિસાબ લખવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરશું. એટલે લખેલું છે હિસાબી પ્રક્રિયા એ માનવ સર્જિત પ્રક્રિયા છે. આગળ એમ કહે છે કે ધંધાકીય એકમના હિસાબો તૈયાર કરવાના નિયમો છે. એટલે કે આપણે ધંધાકીય એકમમાં જે આપણે હિસાબો લખવાના છીએ, હિસાબી ચોપડામાં જે હિસાબો લખશું એ હિસાબો મન ફાવે એમ રીતે નહીં લખીએ, પણ એ હિસાબો લખવા માટે અમુક પ્રક્રિયા સ્ટેપ છે અને એમના લખવાના પણ નિયમો જોવા મળે છે. અને એ પ્રક્રિયા અને એના નિયમોને ફોલો કરી આપણે હિસાબો લખવાના થશે. આ નિયમોને આધારે હિસાબ તૈયાર કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. એટલે કે મેં હમણાં જ તમને કીધું કે આપણા વેપાર ધંધાના હિસાબો લખવાના જે નિયમો છે, જે એની પ્રક્રિયાઓ છે, એને આપણે ફોલો કરી અને આપણા વેપાર ધંધાના હિસાબો છે એ લખતા રહીશું. હિસાબો લખવાની પ્રક્રિયા નીચે પ્રમાણે અનુસરવામાં આવે છે. એટલે કે દરેક ધંધાકીય એકમની અંદર જ્યારે વેપાર ધંધાકીય એકમના હિસાબો લખવામાં આવશે તો એ હિસાબો લખવા માટે જે આ પ્રક્રિયા નક્કી કરેલી છે એ પ્રક્રિયાને ફોલો કરી અને વેપાર ધંધાના હિસાબો લખવામાં આવશે. પછી એ નાના ધંધાકીય એકમ હોય કે મોટો ધંધાકીય એકમ હોય, દરેક ધંધાકીય એકમની અંદર જે વિદ્વાનો દ્વારા હિસાબો લખવાની જે પ્રક્રિયા નક્કી કરવામાં આવેલી છે એને ફોલો કરી હિસાબો લખવામાં આવશે. તો આ પ્રક્રિયાનું પહેલું સ્ટેપ છે વાઉચર. સમજીએ. વાઉચર એ ધંધાના વ્યવહારનો પ્રથમ તબક્કો જોવા મળે છે. મેં તમને અગાઉના લેક્ચરમાં કીધેલું હતું કે આપણે ધંધાકીય એકમ ચલાવતા હોય છીએ તો આપણા ધંધાકીય એકમની અંદર સૌ પ્રથમ વ્યવહાર થતા હોય છે. વ્યવહાર એટલે બીજું કાંઈ નહીં, સરળ શબ્દમાં કહી તો આપ લે અથવા લેવડ દેવડ. આ જે વ્યવહારો થાય છે એ વ્યવહાર એ આ હિસાબી પ્રક્રિયાનો એમ કહેવાય છે પ્રથમ પહેલા નંબરનો તબક્કો જોવા મળે છે. હિસાબની દ્વારા પેઢીના હિસાબો લખવામાં આવે ત્યારે જુદા જુદા બિલો, રસીદો, ચેકના અળધિયા વગેરે કાગળો આપવામાં આવે છે. એટલે કે
આપણા વેપાર ધંધાની અંદર જે હિસાબનીશ છે એ હિસાબનીશ દ્વારા, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં અકાઉન્ટન્ટ કહેતા હોય છે, આ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા જ્યારે આપણા વેપાર ધંધાના હિસાબો લખવામાં આવે છે તો આ હિસાબનીશ વેપાર ધંધાના હિસાબો એમનેમ લખતો નથી, પણ વેપાર ધંધાની અંદર તમે જે વ્યવહાર કરેલા હશે એ વ્યવહારના આધારભૂત પુરાવા હોવા જોઈએ. આધારભૂત પુરાવા એટલે શું? તો એને બિલો, રસીદો અથવા ચેકના અડધિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ જે આધારભૂત પુરાવાઓ છે મિત્રો, એને આધારે જ હિસાબનીશ વેપાર ધંધાના હિસાબો લખવાની પ્રક્રિયા કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે કહું કે હું હિસાબનીશ છું અને તમે ધંધાકીય એકમના માલિક છો. હું તમારા વેપાર ધંધાના હિસાબ લખવા આવું છું અને તમે માલિક તરીકે મને એમ કહો કે આજના દિવસમાં મેં 10 લાખ રૂપિયાનું વેચાણ કર્યું, આજના દિવસમાં મેં 5 લાખ રૂપિયાની ખરીદી કરી, તો આવા સમયમાં 10 લાખ રૂપિયાનું વેચાણ કે 5 લાખ રૂપિયાની ખરીદી હું એમનેમ હિસાબી ચોપડે દર્શાવી શકતો નથી. સૌથી પહેલાં એ 10 લાખનું વેચાણ કર્યું તો એ વેચાણને લગતું મારી પાસે બિલ હોવું જોઈએ. મેં 5 લાખ રૂપિયાની કોઈ પાર્ટી પાસેથી ખરીદી કરેલી છે તો એમનું બિલ કે રસીદ હોવું જોઈએ. જો એ બિલ કે રસીદનો પુરાવો હશે તો જ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થીઓ, હું એને આધારે હિસાબ લખી શકીશ. ત્રીજી બાબત છે ચેકના અડધિયા. ઘણી વખત આપણે બેંક સાથે નાણાકીય લેવડ દેવડ કરતા હોય છે. ઘણી વખત તમે બેંકમાં જતા હો છો તો તમે જાણો છો કે બેંકની અંદર નાણાં ભરતી વખતે આપણે ઘણી વખત એક સ્લીપ ભરતા હોય છે. સ્લીપમાં મોટો ભાગ બેંકવાળા રાખી લે છે, નાનકડો ભાગ એ આપણને આપે છે પુરાવા તરીકે, જે આપણે અડધિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આવા જે વેપાર ધંધાની અંદર તમે વ્યવહારો કરો છો એ વેપાર ધંધાના વ્યવહારના આધાર પુરાવા એટલે કે બિલ, રસીદો, એટલે કે ગુજરાતીમાં રસીદ કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં આપણે એને પહોંચ કહેતા હોય, આ બધાને આધારે જ વેપાર ધંધાના હિસાબો લખી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે હજી હું તમને કહું કે માની લ્યો કે આપણે વેપાર ધંધાનું લાઇટનું બિલ 5000 રૂપિયા આવ્યું છે, તો આ 5000 રૂપિયા લાઇટનું બિલ આપણે હિસાબી ચોપડે દર્શાવવું હોય તો સૌ પ્રથમ તમે 5000નું જે લાઇટનું બિલ ભરેલું હોય તો તમને PGVCL તરફથી એક પહોંચ મળેલી હશે, પૈસા ભર્યા એની એ રસીદ મળેલી હશે. એ રસીદને આધારે જ તમે 5000 હિસાબી ચોપડામાં દર્શાવી શકો છો. એટલે બીજો મુદ્દો કહે છે કે હિસાબનીશ દ્વારા પેઢીના હિસાબો લખવામાં આવે ત્યારે જુદા જુદા બિલો, રસીદો, ચેકના અડધિયા વગેરે કાગળો આપવામાં આવે છે. એટલે સૌપ્રથમ તમારે હિસાબનીશને આવા વેપાર ધંધાના આધારભૂત કાગળ પુરાવા આપવા પડશે અને એને આધારે જ એ હિસાબ લખતો હોય છે. ત્રીજો પોઈન્ટ કહે છે આ કાગળોને વાઉચર કહે છે. જે મેં તમને કીધું કે બિલ હોય, રસીદ હોય, ચેકના અડધિયા હોય, તો એ બધા કાગળો છે એ આપણે સાચવીને ફાઇલ કરતા હોય છે અને એ બધા કાગળોને નામાની ભાષામાં, હિસાબની ભાષામાં વાઉચર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ શબ્દ યાદ રાખજો. આ કાગળોને વાઉચર કહે છે. વાઉચર એ ધંધામાં થયેલ વ્યવહારનો લેખિત પુરાવો છે. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો કે તમારા ધંધાની અંદર તમે જે આપલે કરો છો, જે લેવડ દેવડ કરો છો, એનો આધારભૂત લેખિત પુરાવો એ આપણું વાઉચર જોવા મળે છે. ઘણી વખત તમે બિલ વગરનો કોઈ વ્યવહાર કરેલો હશે તો આ વ્યવહાર તમે હિસાબી ચોપડામાં દર્શાવી શકતા નથી. તમારી પાસે લેખિત પુરાવો એટલે કે બિલ, પહોંચ, આવા વાઉચર હોવા જરૂરી છે. એને આધારે જ તમે વેપાર ધંધાના હિસાબ લખી શકશો. એટલે સૌ પ્રથમ હિસાબો લખવાનું શરૂ કરતા પહેલાં તમારે આવા વેપાર ધંધાના વાઉચરો એકઠા કરવા પડશે અને આ વાઉચરોને આધારે વેપાર ધંધાના હિસાબો લખાય છે. આ હિસાબી પ્રક્રિયાનું પહેલું સ્ટેપ
વાઉચર. ત્યારબાદ હિસાબી પ્રક્રિયાનું બીજું સ્ટેપ છે વ્યવહારની ઓળખ. વ્યવહારની ઓળખ એ હિસાબી પ્રક્રિયાનો એમ કહેવાય છે બીજો તબક્કો છે. હિસાબનીશ દ્વારા વ્યવહાર આર્થિક છે કે બિનઆર્થિક તે નક્કી થાય છે. મેં તમને યાદ હોય તો શરૂઆતના સમયમાં આપણે હિસાબનો અર્થ ભણેલા હતા. એમાં મેં તમને વાત કીધેલી હતી કે આપણે હિસાબી ચોપડાની અંદર જે વ્યવહારો લખીએ છીએ એ આર્થિક વ્યવહાર જ લખીએ છીએ. જે નાણાં સાથે સંકળાયેલા વ્યવહારો હશે એવા વ્યવહારોને આપણે આર્થિક વ્યવહાર કહેશું. એ જ વ્યવહાર આપણે હિસાબી ચોપડામાં દર્શાવી શકીએ છીએ. પણ બિન આર્થિક વ્યવહાર છે એ આપણે હિસાબી ચોપડામાં દર્શાવી શકાતા નથી. એટલે સૌ પ્રથમ જ્યારે આ વાઉચર તમારી પાસે આવે છે, એટલે કે હિસાબનીશ પાસે આવે છે, આ વાઉચરને આધારે હિસાબનીશ વ્યવહારની ઓળખ કરે છે કે આ આર્થિક વ્યવહાર છે ધંધાનો કે બિન આર્થિક છે. પછી એમાંથી જેટલા આર્થિક વ્યવહારો હશે એને આપણે હિસાબી ચોપડામાં લખવા માટે રાખશું. જે બિન આર્થિક વ્યવહારો હશે એને આપણે હિસાબી ચોપડામાં લખી શકતા નથી. આ છે હિસાબી પ્રક્રિયાનો બીજો તબક્કો, વ્યવહારની ઓળખ. સૌ પ્રથમ પહેલો તબક્કો છે વાઉચર. બીજો તબક્કો છે વ્યવહારની તમારે ઓળખ કરવાની. ઓળખ થઈ ગયા બાદ હવે ત્રીજો તબક્કો આવે છે આમ નોંધ અને પેટા નોંધ. હિસાબી પ્રક્રિયાના ત્રીજા તબક્કામાં ધંધાના આર્થિક વ્યવહારો જે હશે એને આપણે કાં આમ નોંધમાં અથવા પેટા નોંધમાં નોંધવામાં આવશે. હવે તમારા ધંધાની અંદર આર્થિક વ્યવહારો પણ થતા હશે, બિન આર્થિક હશે, પણ આ બંનેમાંથી જેટલા આર્થિક વ્યવહારો હશે એ જ વ્યવહારોને આપણે ત્રીજા તબક્કામાં આમ નોંધ અથવા પેટા નોંધમાં નોંધવામાં આવશે. આ આમ નોંધ અને પેટા નોંધ શું છે એની ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા અગાઉ ચેપ્ટરોમાં ભણવાની આવશે જ, પણ અત્યારે હું તમને ટૂંકમાં કહું તો આ આમ નોંધ એ નામાનો એમ કહેવાય છે મૂળ ચોપડો છે, પ્રથમ નંબરનો ચોપડો કહેવાય છે. એટલે કે વેપાર ધંધાના હિસાબો લખવાની શુભ શરૂઆત જો કોઈ ચોપડેથી થતી હોય તો એ ચોપડો છે આપણો આમ નોંધ. તો આવી રીતે આપણા ધંધાકીય એકમના જે આર્થિક વ્યવહારો હશે એ આર્થિક વ્યવહારોને કાં આમ નોંધના ચોપડામાં દર્શાવવામાં આવશે અને કાં પેટા નોંધના ચોપડામાં દર્શાવવામાં આવશે. આ છે આપણો ત્રીજો તબક્કો. એના પછી ચોથી પ્રક્રિયાનો તબક્કો આવે છે ખાતા વહી અને ખતવણી. હિસાબી પ્રક્રિયાના ચોથા તબક્કામાં આમ નોંધ કે પેટા નોંધમાં નોંધાયેલ દરેક ખાતાની ખાતા વહીના ચોપડામાં ખતવણી કરવામાં આવે છે. એટલે કે તમે તમારા ધંધાના જે આર્થિક વ્યવહારો થયા હશે આ બધા આર્થિક વ્યવહારોને તમે કાં આમ નોંધના એક ચોપડામાં દર્શાવ્યા હશે અથવા કાં તમે પેટા નોંધના અલગ અલગ ચોપડાઓમાં દર્શાવેલા હશે. પણ તમે જે તમારા ધંધાની અંદર વ્યવહારોને આમ નોંધમાં દર્શાવો છો તો આ આમ નોંધના ચોપડા ઉપરથી તમારા ધંધાકીય એકમની ઝડપથી અને સરળતાથી માહિતી મળી શકતી નથી. એટલે ધંધાનો હિસાબનીશ આ આમ નોંધ ઉપરથી એક બીજો ચોપડો તૈયાર કરે છે અને એ ચોપડાનું નામ છે ખાતા વહીનો ચોપડો. અને આ ખાતા વહીના ચોપડાની અંદર તમારા ધંધાની અંદર તમે જે આમ નોંધની અંદર જુદા જુદા વ્યવહારો નોંધેલા હશે એ વ્યવહારોને અલગ અલગ ખાતાઓ ખોલી અને એમાં ખતવવામાં આવશે. એટલે એને ખાતા વહી ખતવણી કરી કહેવાય. આ આપણે પ્રકરણ છે એની પણ ભાગ 1માં વિસ્તારથી ચર્ચા કરશું, પણ અત્યારે માત્ર હું તબક્કા જે સમજાવું છું એમાં હું તમને ટૂંકમાં કહું છું. આ ખાતા વહીનો ચોપડો એમ કહેવાય છે કે આપણા હિસાબની અંદર નામામાં મુખ્ય ચોપડો કહેવામાં આવે છે. આ ખાતા વહીનો ચોપડો એને ચોપડાના રાજા તરીકે પણ, પ્રધાન ચોપડા તરીકે પણ એને ઓળખવામાં આવે છે. આમ નોંધ એ નામાનો મૂળ ચોપડો છે, જ્યારે ખાતા વહી
એ આપણો મુખ્ય પ્રધાન ચોપડો કહેવામાં આવે છે. પ્રધાન ચોપડો એટલે કહેવાય છે કે તમારા ધંધાકીય એકમની માહિતી જો તમારે ઝડપથી કે સરળતાથી જોતી હોય તો તમારે આ ખાતા વહીનો ચોપડો તૈયાર કરવો ખૂબ જ જરૂરી જોવા મળે છે. એટલે હિસાબની દ્વારા આમ નોંધ કે પેટા નોંધ બાદ ચોથા તબક્કામાં એ ખાતા વહીનો ચોપડો છે એ તૈયાર કરશે. એમાં જુદા જુદા ખાતાઓ ખોલશે અને આમ નોંધ અને પેટા નોંધને આધારે આ જુદા જુદા ખાતાઓમાં એમની નોંધ કરશે. આ થયો ચોથો તબક્કો. પ્રક્રિયાના તબક્કા વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો. પહેલો તબક્કો છે હિસાબ લખવા માટેની પ્રક્રિયાનો પહેલો તબક્કો વાઉચર. બીજો તબક્કો છે વ્યવહારની ઓળખ કરવાની છે. ત્રીજો તબક્કો છે આમ નોંધ કે પેટા નોંધમાં નોંધ કરવાની છે. ચોથો તબક્કો આમ નોંધ અને પેટા નોંધ પરથી ખાતા વહીમાં ખતવણી કરવાની છે. ત્યારબાદ હવે આવે છે પાંચમો તબક્કો, એ છે હવે કાચું સરવૈયું તૈયાર કરવાનું. હિસાબી પ્રક્રિયાના પાંચમા તબક્કામાં ખાતા વહીમાં દર્શાવેલ દરેક ખાતાની બાકી શોધી કાચું સરવૈયું તૈયાર કરવામાં આવે છે. એટલે કે આપણે ખાતા વહીનો જે ચોપડો હશે એમાં જુદા જુદા ખાતાઓ ખોલેલા હશે. જેમ કે એક બે ઉદાહરણ તરીકે કહું, દેવાદારનું ખાતું, લેણદાર ખાતા, એમાં ખરીદ ખાતું, વેચાણ ખાતું, મૂડી ખાતું, રોકડ ખાતું, બેંકનું ખાતું. તો આવી રીતે જુદા જુદા આપણે ખાતા ખોલેલા હશે. હવે તમે જે આ ખાતાઓ ખોલેલા હશે એ ખાતાઓને તમારે પછી બંધ કરવાના આવશે. બંધ કરશો એટલે સ્વાભાવિક છે કે તમારી સરળ શબ્દમાં કહું તો ખાતાને બંધ કરશો એટલે છેલ્લે તમને જવાબ મળશે. એ જવાબ એટલે એને નામાની ભાષામાં બાકી શોધવામાં આવી કહેવાય. અને એ જે તમે બાકી શોધેલી હશે એ બાકી પરથી કાચું સરવૈયું તૈયાર કરવામાં આવશે. આ કાચું સરવૈયું કઈ રીતે તૈયાર કરવું એને લગતું પણ આપણે એક ચેપ્ટર છે એ ભણવાનું આવશે. તો આવી રીતે હિસાબી પ્રક્રિયાનો પાંચમો તબક્કો છે એ છે કાચું સરવૈયું. અને આ કાચું સરવૈયું તમે જે ખાતા વહીના ચોપડામાં જુદા જુદા ખાતાઓ ખોલેલા હશે, આ ખાતાઓની છેલ્લે તમારે બાકી શોધવાની છે અને આ બાકી પરથી કાચું સરવૈયું તૈયાર કરવામાં આવશે. કાચું સરવૈયું તૈયાર થઈ ગયા બાદ આપણો છેલ્લો અને અંતિમ તબક્કો હિસાબી પ્રક્રિયાનો આવે છે અને એ છે વાર્ષિક હિસાબ તૈયાર કરવાનો. વાર્ષિક હિસાબ તૈયાર કરવા માટે એમ કહેવાય છે કે કાચું સરવૈયું એક પાયા સમાન છે એ જોવા મળે છે. સૌ પ્રથમ કાચું સરવૈયું બને છે, એ તૈયાર થાય છે અને ત્યારબાદ વાર્ષિક હિસાબ બનાવવામાં આવે છે. એટલે આપણે લખેલું છે કે હિસાબી પ્રક્રિયાના છેલ્લા તબક્કામાં એટલે કે છઠ્ઠા તબક્કામાં કાચા સરવૈયા અને હવાલાના આધારે વાર્ષિક હિસાબ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તમારા ધંધાકીય એકમની અંદર તમે જે કાચું સરવૈયું તૈયાર કરેલું હશે, ઘણી બધી બાબતો એવી હશે કે જે કાચા સરવૈયામાં દર્શાવવાની રહી ગઈ હશે, એ અથવા કાચું સરવૈયું બની ગયા પછી ઉદ્ભવી હશે તો એને તમે હવાલા તરીકે દર્શાવશો. તો આ કાચા સરવૈયા અને હવાલાને આધારે વર્ષના અંતે છેલ્લે વાર્ષિક હિસાબ બનાવવામાં આવે છે. આ વાર્ષિક હિસાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે ધંધાકીય એકમમાં બનાવવા ખૂબ જ આવશ્યક છે, જરૂરી છે, ફરજિયાત જોવા મળે છે. શું કામ? તો કે આ વાર્ષિક હિસાબને આધારે તમે આખા વર્ષ દરમિયાન જે મહેનત કરેલી છે તો એમને અંતે વર્ષમાં તમને નફો થયો, કેટલી ખોટ ગઈ, તમારા ધંધાકીય એકમમાં શું ખર્ચ થઈ, શું આવક થઈ, કેટલું નુકસાન થયું, ધંધામાં કેટલી મિલકત છે, કેટલું લેણું છે, કેટલું દેવું છે, આ બધી માહિતી મેળવવા માટે તમારે વાર્ષિક હિસાબ તૈયાર કરવા ખૂબ જ આવશ્યક છે, જરૂરી જોવા મળે છે. અને હિસાબી પ્રક્રિયાનો આ છેલ્લો તબક્કો છે વાર્ષિક હિસાબ. આ રીતે આપણે જ્યારે વેપાર ધંધાના હિસાબો લખવાનું શરૂ કરશું તો હિસાબો લખવા માટે આ એની પ્રક્રિયા સ્ટેપ જોવા મળે છે. ફરીથી એકવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સાંભળજો. પહેલું સ્ટેપ વાઉચર આવશે,
બીજું સ્ટેપ વ્યવહારની ઓળખ કરવાનું આવશે, ત્રીજું સ્ટેપ આમ નોંધ કે પેટા નોંધ બનાવવાનું આવશે, ચોથું સ્ટેપ ખાતા વહી ખતવણી કરવાનું આવશે, પાંચમું સ્ટેપ કાચું સરવૈયું તૈયાર કરવાનું આવશે અને છેલ્લું સ્ટેપ ત્યારબાદ વાર્ષિક હિસાબ તૈયાર કરવાના આવશે. આજના લેક્ચરમાં મેં તમને હિસાબી પદ્ધતિની પ્રક્રિયા વિશેની સમજૂતી આપી. આ પ્રશ્ન તમારે પાકી નોટમાં વ્યવસ્થિત લખી લેવાનો છે અને ત્યારબાદ રફ નોટમાં પણ એકવાર લખી લેવાનો છે. જય હિન્દ, જય ભારત.